जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्णता दिवस की सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ, बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ संपूर्णता हुई से। संगत जी, अज असी थोड़े जे विचार सांझे करांगे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे। कुछ शंकावां कईयां दे दिल च हुंदियां ने कि लोड़ पै गई पातशाह नूं कि एक ग्रंथ च सारियां दी बाणी दर्ज कराउण दी। और कईयां दे मन च ये शंका हुंदी है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एने दूजियां ग्रंथां तो एने विलखण क्यों ने। कई ये सोचते ने, जिस तरह हुण कई जगह च असी देखते हाँ, असी न्यूज़ च भी पढ़ते हाँ कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सारिआं नालों उच्ची पदवी दित्ती है। कईयां दे मन च ये भी आंदा है कि क्यों दित्ती है, ग्रंथ ते होर भी बने ने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं इन्ना उच्चा क्यों मन्निया गया है। ते अज असी कोशिश करांगे कि थोड़े जे विचार असी ये सांझे कर सकीए, क्योंकि हुण प्रकाश पुरब भी आ रहा है। ते आओ रल मिल के थोड़े जे विचार असी सांझे करिए। संगत जी, असी बड़े वडभागी हाँ कि असी सिख परिवार च जन्म लिता है और परमात्मा ने इन्नी कृपा कीती है कि सानू शरदा दे के ये सिख परिवार च भेजिया है। ये सिक्खी दे विच उन्हां ने ये शरदा बख्शी है। और शरदा किस प्रति बख्शी है? वाहिगुरु ने शरदा बख्शी है सानू अपने गुरु दे प्रति। सानू शरदा साडे अंदर पा के, साडे अंदर सिक्खी दे अंदर ये शरदा विच पा के वाहिगुरु ने ये सानू ये भेजिया है। और गुरु कौन ने? सब नू पता है। सानू दसवें पातशाह ने सानू हुक्म किया है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे प्रतख गुरु ते उस समय दे विच जदों धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समय दे विच की होया, कई क्योंकि सिक्खी बड़ी फैल गई सी ते कईयां ने, जिस तरह हुण असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच वेखदे हां, कोई भी शब्द जदों संपूर्ण हुंदा है ते अखीर दी पंक्ति विच आके नानक नाम दे मोहर लगदी है। उत्थे समाप्ति हुंदी है जिथे नानक नाम आंदा है। ते कईयां ने इस चीज़ दा फायदा चुक्या। उस समय दे विच कई इहो जे भी सी भगत, कई कवि इहो जे सी जिन्हां ने नानक नाम दा ये फायदा चुक्या। अपनी रचनावां दे विच उन्हां ने नानक नाम लैके अपनी रचनावां रचियां और उन्हां ने ये दावा किया कि ये बाणी उन्हां दी है, गुरुआं दी है। जिस तरह की कई हाली भी बड़ी प्रचलित ये पंक्तियां ने, श्लोक ने जो असी काफ़ी समय तो सुनते आ रहे हैं। जिस तरह की नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरु ग्रंथ साहब च ये पंक्ति नहीं है। नानक नीवा जो चलै लगे ना तत्ती वाव, ये पंक्ति भी गुरु ग्रंथ साहब च नहीं है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, ये भी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं है। ते उस समय दे विच कई भगतां ने, कई कवियां ने नानक नाम
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਐਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤਹਿ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਚਿਤ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਤਹਿ ਪੰਥ, ਤਹਿ ਕਾਰਨ ਕੀਚੈ ਅਪਕਰਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਕਈ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ, ਪੀਲੂ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਪੋਥੀ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪੋਥੀ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਵੀ ਭਗਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ 974 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2218 ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। 2218 ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 974 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾ, ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੀ? ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿੱਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਲਿਆਓ ਔਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ 1430 ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ कि परचा शब्द का, पूजा अकाल की, दीदार खालसे का। परचा शब्द का कि मीन्स कि जो भी सिखा नू ज्ञान लेना है वो गुरु दे शब्दां तो ज्ञान लेना है, गुरु दी सिक्ख्या लैनी है, अपने गुरु दे शब्दां तो उन्होंने मत लैनी है, उन्होंने अपने गुरु दी ही मत लैनी है। और पूजा अकाल की कि मेरे सिखा ने अगर किसी दी उस्तत करनी है वो सिर्फ इको एक अकाल पुरख दी ही उस्तत करनी है, किसी देवधारी मनुख नू नहीं मनना है, किसी कबर नू नहीं मनना है, किसी होर नू नहीं मनना है। और दीदार खालसे का, और जो सेवा उन्होंने बख्शी कि जो सेवा करनगे वो सेवादार कौन होएगा, वो मेरा खालसा, इसका सेवादार गुरु ग्रंथ साहिब जी के सेवादार खालसा होंगे। ते जदों ये ते सी कि उन्होंने क्यों उन्होंने रचिया, क्यों उन्होंने संपादना की, पर हुण कई ये सोचते ने कि ये सारे तो विलक्षण क्यों है गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होरां ग्रंथां तो विलक्षण क्यों ने। ते ये जदों पुराने समय जदों बाणी च ते ये भी लिखिया है कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, कि कोई भी वेद कतेब कोई भी धार्मिक ग्रंथ वो झूठा नहीं है। झूठा कौन है? जो उन्हां ते विचारा नहीं करता, जो उन्हां दियां विचारा गलत करके पेश करता, वो झूठा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ये विलक्षण इस तरह ने क्योंकि जदों वेद उचारे गए ब्रह्मा जी के मुख तो ते उस समय दे विच कागज़ नहीं हुंदे सी, ते जो उन्होंने वेद उचारे वो 3000 साल बाद ऋषि वेद व्यास जी ने लिखे। ते जदों इन्ने समय का गैप जदों किसी चीज़ च पै जांदा है संगत जी, ते ओदे विच कोई गल्लां विचों आप ऐड हो जांदियां ने या कोई ओदे विचों कोई गुरु दे उपदेश विच मिस हो जांदे ने। ते उस तो बाद द्वापर युग च आई कीता,
ਜੋ ਕਿ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਰਮਾਇਣ ਰਾਮ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ऋषि वाल्मीकि जी ने, और दूसरी रामायण 3500 साल बाद। बाइबल भी उस समय ते नहीं लिखी गई, बाइबल भी 500 साल बाद लिखी गई। कुरान शरीफ भी 1400 साल बाद हजरत मोहम्मद साहब जी दे बाद 1400 साल बाद लिखी गई। पर एक सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, जो कि पंचम पातशाह ने अपने समय दे विच अपनी देख रेख दे विच अपने सामने अपनी छत्र छाया दे विच बाणी लिखवाई, बाणी उचारी, और इस तरह दे नाल उन्होंने संपादना की कि कोई भी मनुख इस बाणी दे नाल कोई भी हेर फेर ना कर पाए, एक भी अखर ना घटे ना ਵਧੇ। इस करके उन्होंने अंत विच जाके अखरां दी उन्होंने टोटलिंग उन्हों दे नंबरिंग भी की हुई है कि कोई भी मनुख पातशाह दी बाणी दे नाल हेर फेर ना करे। हुण बाणी ते खजाना है। जदों पातशाह ने ये देखा ते उन्होंने की किया कि प्यो दादे दा खोल डिठा खजाना, ये ते साडा इन्ना वड्डा खजाना सानू साडे गुरुआं ने दिता है कि ਇਹਦੇ 'ਚ किन्ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ अमोल बचन ने। सानू ते बाणी पूरी समझ नहीं आती, पूरी की सानू ते थोड़ी बहुत बाणी भी संगत जी समझ नहीं आती, पर जे असी बाणी ते चल लीए असी अपना जीवन सफला कर सकते हैं। हुण कई जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सब तो उच्चा स्थान दिता होया है। ये क्यों स्थान उच्चा मिला है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं संगत जी? क्योंकि एक यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे ग्रंथां नूं धार्मिक ग्रंथां दा अध्ययन करती है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस ऑर्गेनाइजेशन दे विच बड़े विद्वान, बड़े फिलोसफर्स, गुणी बंदे ਉਹ ऑर्गेनाइजेशन दे नाल जुड़े हुए ने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ इको कंट्री या इको असी अगर पूरी दुनिया नू अगर असी इको ग्लोबल विलेज के नाम तो अगर असी इको ही एदा पूरा विलेज बना दिता जाए ग्लोबल विलेज, तो फिर एदा रूलर कौन होएगा, एदे ते राज कौन करेगा, एदा मुखिया कौन होएगा? ते सारे इन्ने सारे ग्रंथ अध्ययन करन तो बाद जो इन्ने सारे जिन्ने भी ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ ने सारियां दी बाणी पढ़न तो बाद उन्होंने ये सारियां दी एक राय सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही इस दे इको एक मात्र रूलर हो सकते ने। और उहदे भी कारण ने कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं क्यों चुनिया, क्योंकि जो अज दी डेट दे अनुसार भी जो भी प्रॉब्लम्स ने, चाहे वो इकनॉमिकली होण, चाहे कोई भी, जिस तरह साडे गुरु ग्रंथ साहिब च सारे धर्मां नूं इक्वल उन्होंने सम्मान दिता है। उन्होंने किसी नूं वड्डा छोटा नहीं किया, और उन्होंने सारियां नूं इकट्ठे होके रहण वास्ते दा उपदेश दिता है कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो। अगर एजुकेशन लिती जाए कि हर एक दे वास्ते पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है कि विद्या विचारी पर उपकारी। जो अज की डेट दे विच जो परेशानियां आ रही ने, चाहे वो किते लड़ाई झगड़े हो रहे होण, चाहे किते मार काट हो रही होए, चाहे हुण पुराने ग्रंथां दे विच की सी कि इस्त्री नूं इन्ना सम्मान उन्होंने नहीं दिता सी, पर साडी बाणी दे विच साडे गुरुआं ने औरत नूं पूरा सम्मान दिता। इसलिए होर भी कई इहो जी प्रॉब्लम्स हैगियां जिन्हां दे जो कि अज ये जो डिस्कवर कर रहे ने कि इन्नियां होर धरतियां ने, इत्थे इत्थे इस तरह ने, और जिन्ने भी अजकल रहस्य जो खोज रहे ने साइंटिस्ट,
ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਨਕਾ ਵਸਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੋ ਡੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੀ ਰੋਕੋ। ਕਹਾਰ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਗਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਗਨ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਰ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਨੇਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਮਨੇਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਡੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ 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 ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਖ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जुग में अमृत साची बाणी, जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग
बिखिया के तन सदा दुख होए, बिखिया के तन सदा दुख होए, ना सत जाए न प्राप्त होए। ना सत जाए न प्राप्त होए, ना सत जाए न प्राप्त होए। जो जुग में है अमृत साची वाणी, जो जुग में है अमृत साची वाणी। साचा तन गुरमति पाए, साचा तन गुरमति पाए, काचा तन पुन आवे जाए। काचा तन पुन आवे जाए, काचा तन पुन आवे जाए। जो जुग में है अमृत साची वाणी, जो जुग में है अमृत साची वाणी। मन मुख फूले सब मरे गवार, मन मुख फूले सब मरे गवार। पवजल डूबे न उर्वार न पार, पवजल डूबे न उर्वार न पार। सतगुर पेटे पूरे पाग, सतगुर पेटे पूरे पाग। साच रते हनस बैराग, साच रते अहनस बैराग। जो जुग में है अमृत साची वाणी, जो जुग में है अमृत साची वाणी। पूरे पाग हर नाम समाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी। जो जुग में है अमृत साची वाणी। सिद्ध साधक तरसे सब लोए, सिद्ध साधक तरसे सब लोए। पूरे पाग प्राप्त होए, पूरे पाग प्राप्त होए, पूरे पाग प्राप्त होए। जो जुग में है अमृत साची वाणी, जो जुग में है अमृत साची वाणी। सब किछ साचा साचा है सोए, सब किछ साचा साचा है सोए। उत्तम ब्रह्म पछा
सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। नानक आपे वेखे आपे सच लाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। चौ जुग में है अमृत साची बाणी, चौ जुग में है अमृत साची बाणी। पूरे पाग हर नाम समाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी। चौ जुग में है अमृत साची बाणी, चौ जुग में है अमृत साची बाणी, साची बाणी, साची बाणी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुलां चुकां दी खिमा कर देना संगत जी।